أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا اور اس دارالامتحان میں ہم سب رہتے ہیں۔ تو جب ہم اس دارالامتحان میں رہتے ہیں تو یہاں کے اسباب میں، یہاں کی چیزوں میں، یہاں کی شکلوں میں رہتے ہوئے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کا گھر ہے۔ حالانکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا دارالاسباب ہے غیر مسلموں کے لیے، دنیا دارالاسباب ہے غیر مسلموں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے یہ دنیا دارالاعمال ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے، اعمال بنانے کی جگہ۔ حتیٰ کہ جب سے ہم نے اس دنیا کو دارالاسباب سمجھ لیا تو ہم اپنی زبانوں سے ہی کہتے ہیں کہ اسباب یہ ذریعہ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسباب غیر یقینی اسباب ہیں، دنیا کے اسباب غیر یقینی اسباب ہیں، ان سے ہونا نہ ہونا غیر یقینی ہے، یقینی نہیں ہے۔ اور یقینی اسباب اعمال ہیں اور وہی ذریعہ بھی ہیں اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے۔ اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے اعمال ذریعہ بنائے گئے ہیں، اسباب ذریعہ نہیں بنائے گئے۔ اس لیے ہمارا یہ خیال کہ دنیا دارالاسباب ہے بالکل غلط ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا دارالاعمال ہے اور غیر مسلموں کے لیے دنیا دارالاسباب۔ جی الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم دوستو بزرگو، মেহমান কালামে পাকের আয়াত এবং হাদিসে পাক থেকে বর্ণনা করার পরে বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার এই জিন্দেগি, দুনিয়ার এই হায়াতকে আল্লাহ তাআলা দারুল ইমতিহান হিসাবে, পরীক্ষার এক জায়গা হিসাবে আল্লাহ তাআলা পয়দা করছেন। তো দুনিয়া এটা একটা পরীক্ষার জায়গা। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়ার জিন্দেগিতে যখন এক পরীক্ষার জায়গা আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, তো আজকে মানুষ এই কথা বলতেছে যে দুনিয়া তো দারুল আসবাব, আসবাবের জায়গা, এই জায়গায় যে কোনো কিছু হইতেছে আসবাবের দ্বারা হইতেছে। আসলে দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়া দারুল আসবাব বা আসবাবের জায়গা এটা তো তারা মনে করে যাদের আসলে ঈমান নাই। এই জন্য হযরত ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, দারুল আসবাব হিসেবে দুনিয়া এটা তো কাফেরদের জন্য, কিন্তু মোমেনদের জন্য, মুসলমানদের জন্য দুনিয়া হইতেছে দারুল আমাল। কাফের আর মুশরিকরা এই কথা ইয়াকিন করতেছে যে এখানে দুনিয়াতে যা কিছু হইতেছে আসবাবের দ্বারা, আসবাবের উসিলায় হইতেছে। কিন্তু মুমিন কখনো এই কথা বলে না যে আসবাব থেকে হইতেছে, বরঞ্চ মুমিন এই কথা ইয়াকিন করে যে দুনিয়া হইতেছে দারুল আমাল, এখানে আমালের দ্বারা হইতেছে। যখন মানুষ দুনিয়াকে দারুল আসবাব মনে করবে তো সে আসবাবের উপরে ভরসা করবে, আসবাব থেকে ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করবে। অথচ আসবাব হইতেছে গায়রে ইয়াকিনি জিনিস, এর সাথে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই, আসবাব থেকে হওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। অথচ মানুষ যখন দুনিয়াকে দারুল আসবাব মনে করতে থাকবে
তো সে মেহনত আসবাবের পিছনে করতে থাকবে। অথচ দুনিয়া হইতেছে দারুল আমাল, এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু করে থাকেন বান্দার আমাল হিসাবে করে থাকেন। এই জন্য যখন আমি আমালের জরিয়াতে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব, তো এটা হইতেছে ইয়াকিনি রাস্তা। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আসল হইতেছে ইমতিহানের ভিতরে পরীক্ষা হইতেছে এটা, যে আমরা দুনিয়াকে দারুল আসবাব মনে না করে দারুল আমাল অর্থাৎ আমালের ঘর, আমলের জায়গা হিসাবে ইয়াকিন করি, যেন আমরা আমালের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করতে পারি। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, अब जबकि दुनिया दारुल आमाल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आखिरत में जाके आमाल का सिक्का चलेगा, बल्कि जिस तरह से आखिरत में आमाल ही का सिक्का चलेगा, उसी तरह से दुनिया में भी आमाल ही का सिक्का चले। यानी आखिरत में आमाल ही से काम बनेंगे, दुनिया में भी आमाल ही से काम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो असबाब से काम बन जाए और आखिरत में जाके आमाल से काम बने, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि आखिरत में भी आमाल ही से काम बनेंगे और दुनिया में भी आमाल ही से काम बने। दुनिया में आमाल से उन लोगों के काम बनेंगे जिनके दिलों में आमाल से होने का यकीन है, और जिनके दिलों में असबाब से होने का यकीन है वो आमाल करेंगे, मगर इन आमाल के ज़रिए से अल्लाह की ज़ात से ले नहीं पाएंगे। जैसे कि नमाज, जैसे कि आजकल हमारी नमाज है, हमारी नमाज यकीन की ख़राबी के साथ वाली नमाज है। यानी हम जो नमाज पढ़ते हैं यकीन की ख़राबी के साथ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये नमाज सर का दर्द भी दूर नहीं कर पाती। यानी इस नमाज के ज़रिए से हम सर का दर्द भी दूर नहीं करवा सकते। तो जब ये नमाज सर का दर्द, दुनिया का छोटा सा मसला हल नहीं कर पा रही, आखिरत के बड़े बड़े मसले कैसे हल हो जाएंगे? हालांकि इसी नमाज से आखिरत के बड़े बड़े मसाइल हल होंगे, मगर जबकि ये नमाज बने, ये नमाज यकीन के साथ पढ़ी जाए। इसी तरह से हर अमल का मसला है कि हर अमल को जब यकीन के साथ किया जाएगा तो उसकी तासीर, उसके नतायज ज़ाहिर होंगे। और अगर ख़राब यकीन के साथ, असबाब के यकीन के साथ, दुनिया के यकीन के साथ, मखलूक के यकीन के साथ किसी अमल को किया जाएगा, उस अमल की तासीर ज़ाहिर नहीं होगी, उस अमल के नतायज मुरतब नहीं होंगे। इसलिए हमें इस बात को दिल में घर करना है, इस बात को दिल में बिठाना है कि दुनिया दारुल आमाल है, दुनिया दारुल असबाब नहीं। जब ये दिल में बात बैठ जाएगी तो हम आमाल के लिए मेहनत करेंगे, असबाब के लिए मेहनत नहीं करेंगे। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আজকে কিছু মানুষ তো এই কথা মনে করে যে হ্যাঁ, আমালের দ্বারা তো ফায়দা হবে, আখেরাতে হবে, কারণ আখেরাতে যে মুদ্রা হবে, আখেরাতে যে পয়সা হবে, বা আখেরাতে যেই জিনিসের বিনিময়ে পাওয়া যাবে, ওইটা তো আমালই হবে, আমালের দ্বারাই আখেরাতে সব কিছুর বদলা পাওয়া যাবে। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, আমালের সম্পর্ক শুধুমাত্র আখেরাতের সাথে না, বরঞ্চ যেমনিভাবে আখেরাতের সমস্ত ফলাফল আমলের সাথে সম্পর্কিত, এমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দগিতে যত ফলাফল, এই দুনিয়ার জিন্দগির ফলাফলও আমালের সাথেই সম্পর্কিত। আখেরাতে যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আমলের বদলা হিসাবে বান্দাকে দিবেন, ঠিক এমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দগিতেও আল্লাহ তাআলা বান্দার আমালের বদলা হিসাবেই তাকে দিবেন। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, দিলের ভিতরে এই কথাকে ইয়াকিন বসানো যে আমালের দ্বারাই আমার দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত মাসলাকে আল্লাহ তাআলা হাল করবেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন। তো যার দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন হবে যে আমালের দ্বারা হবে, তো সে তার মেহনতকে আমাল বানানোর জন্য লাগবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত আমাল আছে, এক এক আমালের উপর আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছুকে ফয়সালা করে থাকেন। যেমনিভাবে দোস্ত বুজুর্গ নামাজ, সেই নামাজ যেমনিভাবে আখেরাতের ভিতরে ফায়দা দিবে, আখেরাতে এই নামাজ থেকে মানুষ উপকৃত হবে, এমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দগিতেও সেই নামাজের দ্বারা উপকৃত হবে, নামাজের দ্বারা ফায়দা পাবে। কিন্তু আমালের দ্বারা ফায়দা তো সে পাবে যে ইয়াকিনের সাথে আমালকে করবে। আমাল ওই লোককে আমলের ফায়দা পৌঁছাবে যার দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন আছে যে না, আমলের দ্বারা হবে। কিন্তু আজ যখন আমাদের ইয়াকিন দোস্ত বুজুর্গ কমজোর, বা আমল থেকে আমাদের ইয়াকিন খালি, তো দেখা যাইতেছে যে আমরা আমল তো করতেছি কিন্তু আমলের থেকে উপকৃত হইতে পারতেছি না, ফায়দা নিতে পারতেছি। যেমনিভাবে আমরা নামাজ পড়ি, তো অনেক আমলওয়ালা এমন আছে যে আমল করতেছে কিন্তু ইয়াকিন না হওয়ার কারণে সে আমলের থেকে ফায়দা নিতে পারতেছে না। আমরা নামাজ পড়ি, কিন্তু দেখা যায় আমাদের নামাজ বলছে আমাদের এক মাথার সামান্য ব্যথা, বলছে কি এইটাকেও দূর করার সামর্থ্য আমরা রাখি না। তো যখন মাথার ব্যথা দূর করার মতো সামান্যই প্রয়োজন আমরা নামাজের দ্বারা পুরা করতে না পারতেছি, তো এই নামাজ আমার আখেরাতের বড় বড় সমস্যা, বড় বড় মাসলাকে কিভাবে হাল করবে?
এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ জরুরি হইতেছে যে মেহনত করে এই কথার ইয়াকিন পয়দা করা যে আমালের দ্বারাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার আখিরাতের সমস্ত মাসলাকে হাল করবে, দুনিয়ার সমস্ত মাসলাকে হাল করবে। যখন দোস্ত বুজুর্গ ইয়াকিন আমালের উপর হবে তো মানুষ তার মেহনতকে আমাল বানানোর জন্য কোর লাগাইতে থাকবে। সে দিন রাত এই কথা চেষ্টা করবে যে কি করে আমার আমাল দুরস্ত হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াকিন যখন দোস্ত বুজুর্গ আমালের উপরে না হবে তো মানুষ তার মেহনত আসবাবের পিছনে লাগাইতে থাকবে। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, सहाबा किस तरह से आमाल से ले लेते थे। 2 रकात पढ़ ली, पानी का मसला हल, 2 रकात पढ़ ली, मौत का मसला हल, मौत को ज़िंदगी में तब्दील करा लिया, खच्चर को ज़िंदा करा लिया। क्या वजह थी कि वो आमाल के ज़रिए से अल्लाह के ख़जानों से ले लेते। उसकी बुनियादी वजह उनकी यकीन की मजबूती थी, उनके ईमान की मजबूती थी। और आज हमारे आमाल की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह, बुनियादी वजह यकीन की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी। सहाबा अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, अपने यकीन को मजबूत करने के लिए वो ईमान के हलक़े लगाते थे, ईमान की मजलिसें कायम करते थे। और इन मजलिसों में सहाबा एक दूसरे को इकट्ठा करते थे। ताल बिना, इजलिस बिना, कुम बिना, नुमिन बिरब्बिना सा। इस तरह से सहाबा ईमान के हलक़े लगाकर ईमान के मुज़ाकरे करते। पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के तज़किरे, अल्लाह की अज़मत के तज़किरे और मुग़ीबात के तज़किरे, ईमान को ईमान के अलामात के साथ बोलने के तज़किरे, ये तज़किरे करके वो ईमान के आला दर्जे पर पहुँच गए। और आज हमने ये ईमान के तज़किरे छोड़ दिए। हमने ये समझ लिया एक बयान हो गया, बस वो ईमान का बयान हो गया। हालांकि सहाबा मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये ईमान के हलक़े अपने मस्जिदों में, अपने घरों में, अपने अपनी जहाँ भी मशगूली के वो जगह होते हैं वहाँ पर वो ईमान के हलक़े लगाते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी हर जगह ईमान के हलक़े लगाएं, ख़ास तौर पर मस्जिद में लगाएं। দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন আমালের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিভাবে ফায়দা হাসিল করতেছিলেন। কখনো এরকম পানির উপর দিয়ে রাস্তা হয়ে যাওয়া, কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাহায্য এবং নসরতকে হাসিল করা। এটা কখন হইতেছিল? যখন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন মেহনত করে নিজেদের ইয়াকিনকে, নিজেদের ইমানকে বানাইছিলেন, যার কারণে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের আমালের দ্বারা আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করতেছিলেন। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, আজ আমাদের ইমান কমজোরি হওয়ার কারণে এবং ইয়াকিন আমালের উপরে না হওয়ার কারণে আজকে আমরা আমাদের আমালের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ওই ফায়দাকে হাসিল করতে পারি না, যে ফায়দা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন আমালের দ্বারা হাসিল করছিলেন। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যে ইমানকে হাসিল করছিলেন, যে ইমানের দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরাসরি নিতেন, ওই ইমান দোস্ত বুজুর্গ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানি মজলিসের দ্বারা হাসিল করছিলেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের ভিতরে এই আমল আম ছিল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন একজন আরেকজনকে ডাকতেন যে আসো কিছু সময় আমরা বসি, আসো আমরা কিছু সময় আমাদের রবের উপরে ঈমান আনি। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে পরস্পর ডাকতেন এবং ঈমানি মজলিস কায়েম করতেন। আর ঈমানি মজলিসের জরিয়াতেই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওই ঈমানকে হাসিল করছিলেন। কিন্তু আজ দোস্ত বুজুর্গ, ওই ঈমানি মজলিস আমাদের ভিতরে না হওয়ার কারণে ঈমানের লাইনে আমাদের যে কমজোরি, ওই কমজোরি রয়ে গেছে। আমরা মনে করতেছি বাস একটা বয়ান হয়েছে, আজকে তো বয়ান শোনা হয়েছে, তো দুই একটা বয়ানের দ্বারা আমরা মনে করতেছি ইমানি কথা তো আমরা শুনছি। না দোস্ত বুজুর্গ, রোজানা যখন আমি ইহতিমামের সাথে, পাবন্দির সাথে ইমানি মজলিসের ভিতরে ঘন্টা ঘন্টা না বসবো, ততক্ষণ পর্যন্ত দোস্ত বুজুর্গ আমার ইমান ওই ইমানের পর্যায়ে পৌঁছবে না। আর এই মজলিস শুধু মসজিদে না, বসে নিজের ঘরে এবং যে কোনো মাহলের ভিতরে থাকি, ওই মাহলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার বড়াই, তাওহীদের কথা, আল্লাহ তাআলার মুগিবাতের কথা, গায়েবের কথার তাজকিরা যখন দোস্ত বুজুর্গ ইমানি মজলিসের ভিতরে হইতে থাকবে আর মোহতাজ হয়ে আমরা ইমানি মজলিসের ভিতরে বসতে থাকবো, তো ইমানি মজলিসের কাসরাতের দ্বারা, আধিক্যের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের ইমানের ভিতরে তাজিগি পয়দা করবেন, ইমানের ভিতরে মজবুতি পয়দা করবেন। তো তখন দেখা যাবে ওই মজবুত ইমানের কারণে আমরাও আমালের জরিয়াতে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লেনেওয়ালা বনতে পারতেছি। কিন্তু এটা দোস্ত বুজুর্গ ওই সময় হবে যখন আমরাও মোহতাজ হয়ে নিজেদেরকে ইমানি মজলিসের পাবন বানাবো। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें ईमान के हल्के लगाना है,
ایمان کی مجلسیں قائم کرنا ہے، اور ان ایمان کے مجلسوں میں، ایمان کے حلقوں میں ایمان کے مذاکرے کرنا ہے، اللہ کے تذکرے کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکی کی زندگی میں بھی اور مدینہ کی زندگی میں بھی یہ ایمان کے حلقے لگاتے تھے۔ مکہ کی زندگی میں کیونکہ مسجد حرام کھلی ہوئی نہیں تھی ان اعمال کے لیے، تو گھروں میں یہ اعمال ہوتے تھے، ایمان کے حلقے، علم کے حلقے، قرآن کے حلقے، اور جب مدینہ میں چلے گئے تو مسجد کے ذریعے سے عمل ہونے لگے۔ تو صحابہ ان ایمان کے حلقوں سے ایمان سیکھتے تھے اور لے جا کر اپنے گھر میں یہ ایمان کے مذاکرے کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی سے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، مغیبات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کیفیت ایسی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، یعنی خواہش کی جگہ ہے، شہوت کی جگہ ہے، غفلت کی جگہ ہے، مگر وہاں پر ایمان کا مذاکرہ ہو رہا ہے، وہاں مغیبات کے تذکرے ہو رہے ہیں، وہاں پر خواہش کی جگہ پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ بیوی صحابیہ تھی، وہ بھی دیکھ کے رونے لگی، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی صحابیہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہ آپ رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہی ہوں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی تھی جس میں پلسرات کا تذکرہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ یہ آیت مجھے یاد آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں رو رہا تھا، پتہ نہیں میرا پلسرات پر گزرنا کیسے ہو۔ اس طرح سے صحابہ کرام، ایسا ایک دو واقعات نہیں، کئی واقعات ہیں، صحابہ گھروں میں جا کر اپنے جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ یہ جو ہے ایمان کے حلقے لگاتے تھے، مغیبات کا تذکرے کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ آپس میں، مرد آپس میں، مسجدوں میں، اپنے گھروں میں ایمان کے مذاکرے کر کے ایمان سیکھتے تھے، مغیبات کا علم سیکھتے تھے، ایمان کا علم سیکھتے تھے اور جا کے گھروں میں سکھاتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایک خاص طریقہ کار تھا ایمان کو سیکھنے کا۔ জন্য দোস্ত বুজুর্গ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন মক্কার জিন্দেগির ভিতরেও নিজেদেরকে ইমানি মজলিসের পাবন বানাইতেছিলেন। যদিও এই সময় মক্কা হারাম শরীফের ভিতরে প্রকাশ্যভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বসতে পারতেন না, কিন্তু সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন নিজ নিজ ঘরের ভিতরে বা বিশেষ যেই সমস্ত ঠিয়াগুলো ছিল ওইখানের ভিতরে তারা পরস্পর ইমানের মজলিস, এলমের মজলিস কায়েম করতেন। এরপরে যখন মদিনাতে হিজরত করে চলে গেলেন আর ওইখানে যখন সুযোগ হইল তো মসজিদের ভিতরেই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানি মজলিসকে কায়েম করে করে ইমানের কথা বলে বলে, আল্লাহ তাআলা গায়েবের কথা, কুদরতের কথা, আখিরাতের কথা বলে বলে তারা তাদের ইমানকে মজবুত করতেছিলেন। এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন মসজিদের ভিতরে ইমানি মজলিসের ভিতরে যে ইমানি মোজাকারা করতেছিলেন ওই সমস্ত ইমানি মোজাকারা তারা আবার যখন নিজ নিজ ঘরে পৌঁছতেন ঘরের ভিতরেও, ঘরের মাহলের ভিতরেও ওই সমস্ত ইমানি মোজাকারা তারা করতেন। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এমন কোনো হালাত ছিল না যেখানে তারা ইমানি মোজাকারাকে না করছেন। এমনকি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ওয়াকিয়াতে বলা হইতেছে যে একবার তিনি ঘরে গেছেন আর বিবির কোলে শুয়ে আছেন, বলছে যেটা খায়েশাতের জায়গা, শাহওয়াতের জায়গা, আর ওই অবস্থার ভিতরেও তাদের ইমানি মেহনতের অবস্থা, ইমানি কাইফিয়ত এমন ছিল, বলছে ওই শাহওয়াতের জায়গা, খায়েশাতের জায়গাতে শুয়েও সে কাঁদতেছে এবং এমন কাঁদতেছে যে তার কান্নার উপরে বিবি পর্যন্ত কান্না শুরু করছে এবং বলতেছে যে আপনি কেন কাঁদতেছেন? তো এই সাহাবি তখন কালামে পাকের আয়াত উল্লেখ করে বলতেছেন যে এখানে আল্লাহ তাআলা পুলসেরাতের কথা বলছেন আর আমার এই পুলসেরাত স্মরণ করে কান্না আসতেছে যে আমি কি এই পুলসেরাত পার হইতে পারবো নাকি সেখানেই পড়ে থাকবো। তো দোস্ত বুজুর্গ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানি মজলিসকে, ইমানি মেহনতকে এই পরিমাণ মজবুতির সাথে আঁকড়ায় ধরছিলেন যে ঘরের মাহলের ভিতরেও তাদের পরস্পর ইমানি কথা, ইমানি মোজাকারা হইতেছিল। আর এটা কিভাবে হইল? সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনের পুরুষরা তারা পরস্পর একে অন্যের সাথে দেখা হইলেই তাদের ভিতরে পরস্পর ইমানি কথা বলার, ইমানি মোজাকারার এরকম মাহল ছিল, যার কারণে ঘরের মাহলের ভিতরেও তারা ওই সমস্ত ইমানি কথা, ইমানি মোজাকারাই করতেছিলেন। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আমাদেরও জিম্মাদারি হইতেছে আমরাও ইমানি মজলিসের জরিয়াতে
বিশেষভাবে নিজেদের মসজিদের ভিতরে ইমানি মজলিসকে কায়েম করে বলছে আমরাও আমাদের ইমানের ভিতরে মজবুতি হাসিল করি এবং নিজ নিজ ঘরের ভিতরেও ইমানি মজলিসকে কায়েম করি। तो इस तरह से ईमान की मिल्ली से लगाने की वजह से सहाबा का ईमान इतना मजबूत, इतना आला दर्जे का हो गया था कि उनके मजबूत ईमान जो है दुनिया ही में जाहिर हो गया था, कितना मजबूत ईमान था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से गुजरे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से गुजरे और कहने लगे इस शख्स का ईमान ऐसा है, यानी हज़रत उस्मान की तरफ इशारा करके, कि इस शख्स के ईमान को अगर एक लश्कर पर बांट दिया जाए तो सबके लिए काफ़ी हो जाए, इतना मजबूत, इतना पहाड़ जैसा ईमान। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अगर जन्नत जहन्नम अपनी हकीकत के साथ हमारे सामने आ जाए तो हमारे ईमान में इजाफा न हो। इतना तज़किरा किया कि मुग़ीबात मुशाहिदे में आ गई, मुग़ीबात मुशाहिदे में आ गई। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से मशहूर रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि उमर तुम्हारा क्या बनेगा जब तुमको कब्र में रखा जाएगा, वहाँ मुनकिर नकीर आएंगे, उनकी ऐसी ऐसी हैयत होगी, वो तुमसे सवाल करेंगे मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक। अगर तुमने जवाब देने में थोड़ी सी गजी कमी की तो उनके हाथ में गुर्ज है, हथौड़ा है, वो उससे तुमको मारेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे अल्लाह के नबी जो ईमान की कैफियत मेरी इस वक्त है वही कब्र में रहेगी? तो अल्लाह के नबी फरमाया हाँ यही कैफियत रहेगी। हत्ता कि इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सहाबी हज़रत उमर से बता दें कि जब ये कब्र में रखे जाएंगे उनके पास मुनकिर नकीर आएंगे और इनसे सवाल करेंगे मन रब्बुक, तो ये उनसे उल्टा सवाल करेंगे मेरा रब तो अल्लाह है, बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो जब पूछेंगे माँ दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? तो हज़रत उमर फरमाएंगे मेरा दीन तो इस्लाम है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है? फिर पूछेंगे कि उस शख्स के बारे में तुम क्या बोलते हो जो तुम्हारे अंदर भेजा गया था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कहते हैं मेरा नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बताओ तुम्हारा नबी कौन है? फरिश्ते परेशान हो गए, फरिश्ते परेशान हो जाएंगे कि इनको हमारे पास भेजा या हमको इनके पास भेजा सवाल करने की। ये कैफियत सहाबा की बनी हुई थी इन ईमान की मजलिसों के जरिए से। तो ये कैफियत हमसे भी मतलूब है। ऐसा नहीं कि वो तो सहाबा थे, सहाबा ईमान के आला दर्जे पर थे, नहीं, सहाबा जो ईमान के आला दर्जे पर पहुँचे वो ईमान की मेहनत के ज़रिए से पहुँचे, ईमान के मुज़ाकरों के ज़रिए से, ईमान के हलकों के ज़रिए से, ईमान की मजलिसों के ज़रिए से पहुँचे। हमसे भी वही ईमान मतलूब है। মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এই ইমানের মেহনত করতে করতে ইমানের ওই স্তরে পৌঁছছিলেন, বলছে যে স্তর আল্লাহ তাআলা চাইতেছিলেন এবং তাদের ইমান এটা দুনিয়ার ভিতরেই প্রকাশ্যে জাহের হইতেছিল, তাদের ইমানের অবস্থা, ইমানের কাইফিয়ত এবং তাদের ইমান কোন ছাতার কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইছিল। একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হইতেছে, হেঁটে যাইতেছে। আর যখন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার পাশ দিয়ে যাইতেছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তখন এই কথা বলতেছেন যে এই লোক, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার দিকে ইশারা করতে বলতেছেন যে এই লোক তার ইমান যদি কোনো এক বড় লস্করের উপরে ভাগ করে দেওয়া হয়, বন্টন করে দেওয়া হয়, তো এই লস্করের সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সবার কাছে যে পরিমাণ ইমান চান, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার ইমান যদি ওই বড় এক লস্করের ভিতরে ভাগ করে দেওয়া হয় তো সবার জন্য ওই ইমান যথেষ্ট হয়ে যাবে। তো কি পরিমাণ ইমানের অধিকারী এক একজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ছিলেন। এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানের পিছে মেহনতকে এই পরিমাণ করছেন যে এই ইমান তাদের কাছে গায়েবের বিষয় ছিল, অদৃশ্যের বিষয় ছিল। আল্লাহ তাআলা ইমানকে তাদের মুশাহাদার ভিতরে, তাদের দেখার ভিতরে নিয়ে আসছেন। এজন্য আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথা বলতেন, বলছে যদি এরকম হয় যে আসমান ফেটে যায় আর জান্নাত ও জাহান্নাম প্রকাশ পেয়ে যায়, তো এই জান্নাত ও জাহান্নাম প্রকাশ হয়ে যাওয়া আমাদের ইমানের ভিতরে কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না। তো না দেখেই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন গায়েবের প্রতি ইমানকে ওই পর্যায়ে পৌঁছাইছিলেন যেমন সেটা দেখা জিনিসের মতো। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এক একজনের ইমানের স্তর কী পরিমাণ ছিল, আখেরাতের ব্যাপারে তারা কী পরিমাণ মজবুত ইমানের অধিকারী ছিলেন। একসময় ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা আছেন আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলতেছেন
যে ওমর, কবরে তো মুনকার নাকিরের পক্ষ থেকে সোয়াল করা হবে। তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই সময় যে ইমানের ব্যাপারে সোয়াল করা হবে কবরে, তখন বর্তমানে আমার যে ইমান আছে এই ইমান কি আমার থাকবে নাকি থাকবে না? তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে হ্যাঁ, এই ইমান তো তোমার ওই সময়ও থাকবে। তো এই আলোচনার ভিতর থেকেই হঠাৎ জিবরিল আলাইহিস সালাম আসছেন এবং এসে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার হালত আর অবস্থা তো এরকম হবে, তাকে যখন কবরে রাখা হবে আর মুনকার নাকির তাকে প্রশ্ন করার জন্য, সোয়াল করার জন্য আসবে, আর যখন তাকে এই কথা প্রশ্ন করা হবে যে মার রব্বুকা, তোমার রবকে, তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো এই কথা জবাব দিবেন যে আমার রব তো আল্লাহ, তুমি বলো তোমার রবকে। তখন মুনকার নাকির প্রশ্ন করবে, আচ্ছা তোমার দিন কি? তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলবেন যে আমার দিন তো ইসলাম, তোমরা বলো তোমাদের দিন কি? তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলবেন, যিনি তো আমাদের নবী, তোমরা এর ব্যাপারে কি বলো? তো ওই সময় মুনকার নাকির এই কথা বলতে থাকবে যে আমরা তো বুঝতে পারতেছি না, আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠাইছে নাকি আপনাকে আমাদের কাছে পাঠাইছে। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানি মেহনতের জরিয়াতে ইমানের ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছছিলেন। এমন না দোস্ত বুজুর্গ তারা তো সাহাবি ছিলেন, তো তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। দোস্ত বুজুর্গ, ওই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানের যে স্তরে পৌঁছছিলেন, আজও আমাদের কাছে ইমানের ওই স্তরই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মাতলুব এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চাওয়া হইতেছে। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যেই মেহনতের দ্বারা ওই ইমানকে হাসিল করছিলেন, আজও যদি আমরা নিজেদেরকে ওই মেহনতের ভিতরে লাগাই, তো আজও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই ইমান নসিব করবেন যে ইমান আল্লাহ তাআলা সাহাবীদেরকে নসিব করছিলেন। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस तरह से ईमान के हल्के लगाने की वजह से सहाबा का ईमान मजबूत हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ईमान को इम्तिहान में ले लिया करते थे कि भाई ईमान के मुज़ाकरे के ज़रिए से इनके अंदर ईमानी अलामत पैदा हुई नहीं हुई, मुग़िबात मुशाहिदे में आई नहीं आई, और ख़बर पर पक्का यकीन हुआ नहीं हुआ। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान में लेते थे। एक मरतबा हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह को इम्तिहान ले लिया। पूछा उनसे, तुमने कैसे सुबह की? तो कहने लगे, मैंने तो ईमान की हालत में सुबह की। हर चीज़ की हकीकत होती है, तुम्हारा ईमान क्या हकीकत है? तो उन्होंने अलामतें बताई ईमान की, हालांकि वो अलामतें हमारे अंदर नहीं। फरमाने लगे, अज़फ़्तु नफ़्सी मिन अन दुनिया वसहरतु लयाली वज़मअतु नहारी वकअन्नी अंज़ुरु इला अर्शि रब्बी हिना युजाउ बि वकअन्नी अंज़ुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरून फ़ीहा वकअन्नी अस्मअु वअलिन नार। ये अलामतें बताई कि ईमान के मुज़ाकरे के ज़रिए से, ईमान की मजलिसों के ज़रिए से, ईमान के हलक़ों के ज़रिए से मेरी कैफियत इस वक्त ये है कि ये अलामतें ये कैफियत के दलील है कि मैंने अपने जी को दुनिया से हटा लिया है। रात में जागता हूँ, दिन में रात में अल्लाह की इबादत करता हूँ, दिन में रोज़ा रखता हूँ। अल्लाह के अर्श को लाए जाना मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, जन्नत वालों की आपस की मुलाकात में अपने आँखों से देख रहा हूँ, ऐसी कैफियत बनी हुई। जहन्नम वालों की चीखो पुकार मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ, ऐसी कैफियत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरफ़्त फ़ल्ज़म, कि तुमको मारिफत हासिल हो चुकी है, मगर जमे रहना इस पर, मुतमईन होना नहीं दिया। एक मरतबा हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है रास्ते से जा रहे थे, अल्लाह के नबी को एक देहाती के साथ जो है बात करते हुए देखा। मामला असल ये हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती एक जो है शख्स के साथ मामला किया घोड़े का, उससे घोड़ा ख़रीद लिया और कहा कि पैसे तुमको मैं वहाँ जाकर दूंगा, आगे जाके। साथ में चलने लगा, उस घोड़े वाले से किसी दूसरे ने बात कर ली, वो उसको देने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है वो शायद ज़्यादा रकम दे रहा हो। तो अल्लाह के नबी से कहने लगा वो शख्स, घोड़े वाला, कि आप खरीद रहे हैं या मैं इसको दे दूं? तो अल्लाह के नबी, हमारा तो मामला हो चुका है, मैं तो खरीद चुका हूं तुमसे, बस मैं पैसे देने जा रहा था। तो कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं खरीदा। अल्लाह के नबी, मैंने तो खरीद लिया। तो कहे, अगर आपने खरीदा है तो गवाह लाइए, गवाह लाइए कि आपने खरीद लिया है मुझसे। उस वक्त तो कोई गवाह नहीं था, बस अल्लाह के नबी और घोड़े वाला था। और ये जब मामला हो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत हो रही थी झगड़े की शक्ल, तो उस वक्त हज़रत खुज़ैमा सस्साबी वहाँ पे सामने मौजूद थे। मामले के वक्त में मौजूद नहीं थे, झगड़े के वक्त में मौजूद थे। तो हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु अन्हु करीब आए और कहने लगे, मैं गवाह हूँ कि अल्लाह के नबी ने तुमसे मामला किया है, तुमसे घोड़ा ख़रीदा है। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम कैसे कह रहे हो? ताज्जुब के तौर पर नहीं पूछा, इम्तिहान के तौर पर पूछा। ताज्जुब के तौर पर नहीं पूछा, तुमको पता नहीं तुम कैसे जवाब दे रहे हो। इम्तिहान के तौर पे पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए मामले पर
कामिल यकीन है या नहीं, इसलिए पूछा। तो हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी, आपने हमको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिसको हमने देखा नहीं। अल्लाह को हमने नहीं देखा, जन्नत जहन्नम को हमने नहीं देखा, पुसरात को हमने नहीं देखा, सारे मुग़ीबात को हमने किसी को नहीं देखा, मगर ईमान ले आए। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, आपका मामला तो छोटी सी चीज़ है कि आपने उसके साथ मामला किया, इसमें आप कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, फरमाने लगे आज से खुज़ैमा रज़ी अल्लाह की गवाही 2 गवाह के बराबर है। ये इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के मुज़ाकरों के बाद ईमानी अलामात भी सहाबा के अंदर देखते थे। आज हमारा ये हाल है, ईमान के मुज़ाकरे तो किसके दर्जे में हो रहे हैं, मगर ईमानी अलामात हम अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे, जिसकी वजह से अपनी ईमान की सतह हमको पता नहीं किस सतह पर। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम ईमान के मुज़ाकरे के साथ साथ अपनी ईमान की सतह भी देखें, ताकि ईमान की सतह के ज़रिए से हमारे आमाल की सतह बढ़ रही नहीं बढ़ रही। जी मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहाबा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনকে যেমনিভাবে ইমানি মেহনতের ভিতরে লাগাইতেছিলেন এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ইমানি মেহনতের দ্বারা নিজেদের ইমানকে বানাইতেছিলেন, সাথে সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের থেকে ওই ইমানের পরীক্ষাও নিতেছিলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যে ইমানের জন্য মেহনত করতেছেন, তো মেহনতের দ্বারা ইমানের আলামতসমূহ বা ইমান কতটুকু তাদের জিন্দেগির ভিতরে আসতেছে। এজন্য হারিস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার ওয়াকিয়া প্রসিদ্ধ। বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এক একজন সাহাবীদের থেকে ইমানের পরীক্ষা নিতেন। তো এই সাহাবীকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা জিজ্ঞাসা করতেছেন যে হারেসা তুমি কিভাবে সকাল করলা। তো হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিতেছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সত্যিকার মুমিন হিসাবে সকাল করছি। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে কেউ কোনো কথা বলে তো তার ওই কথার তো দলিল থাকে, তো তুমি যেই দাবি করতেছো যে তুমি সত্যিকার ইমানদার হিসাবে সকাল করছো, তো তোমার এই কথার কি দলিল। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বসে তখন তার ইমানের দলিল আল্লাহ রসুলকে পেশ করতেছেন। প্রথমে কথা বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো আমার দিলকে দুনিয়া থেকে সরাই নিছি, দুনিয়ার মহব্বত থেকে আমি আমার দিলকে পাক করে নিছি। আমি দিনের বেলা রোজা থাকি, পিপাসিত অবস্থায় কাটে, রাত আমার জাগ্রত অবস্থায় কাটে, জান্নাতীরা জান্নাতের ভিতরে নাজ ও নিয়ামত ভোগ করতেছে, আমি দেখতে পাইতেছি, জাহান্নামীরা চিৎকার করতেছে, চিৎকার যেন আমি শুনতে পাইতেছি, আর আল্লাহ তাআলার আরশকে যে আনা হইতেছে এটা যেন আমার চোখের সামনে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত কিছু শুনে এই কথা বললেন যে হ্যাঁ, হারেসা বুঝতে পারছে, অর্থাৎ সে তার ইমানের হাকিকতকে হাসিল করতে পারছে, এবং তাকে এই কথারও হুকুম করলেন ফালজাম, তুমি এর উপরে জমে থাকো। এমন না যে ঠিক আছে তোমার তাহলে আর কোনো চিন্তা নাই, বসে এখন থেকে তো তোমার ইমান হয়েই গেছে। কারণ ইমান দোস্ত বুজুর্গ লাগাতার মেহনতের দ্বারা নিজের ইমানকে যেমনিভাবে হাসিল করতে হয়, এমনিভাবে ইমানকে বাকি রাখার জন্য, টিকায় রাখার জন্য দোস্ত বুজুর্গ লাগাতার মেহনতের প্রয়োজন হয়। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন নিজেদের মেহনতের দ্বারা ইমানকে ওই পর্যায়ে হাসিল করছিলেন। একসময় আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এক একজন সাহাবীর ইমানি হালতকে পর্যবেক্ষণ করতেন। খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলার যে ওয়াকিয়া আছে, একবার আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে হাট চলতেছিলেন, আর পথে কোনো এক ঘোড়াওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ হয়, আর তার থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ঘোড়াটা খরিদ করেন। তো বাকিটা আল্লাহ রসুল খরিদ করেন এবং বলেন যে ঠিক আছে চলো ঘরে যে আমি তোমাকে পয়সা দিয়ে দিতেছি। তো কিছু দূর চলার পরই তখন ওই ঘোড়াওয়ালা বলতেছে যে আপনি যদি ঘোড়া নেন তাহলে নেন, না হলে আমি এটা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিলাম। তো আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে আমি তো ঘোড়া খরিদ করছি তোমার কাছে, এখন তো পয়সা দিতেছি। বলছে না, আপনি যে খরিদ করছেন তো আপনার সাক্ষী কই। তো ওই সময় তো আর বেচা কেনার সময় কোনো সাক্ষী ছিল না। তো আল্লাহ রসুল দেখলেন যে আসলে তো সাক্ষী তো কেউ ছিল না। তো ওই সময় কথা যখন কাটাকাটি হইতেছে, তো ওই সময় খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওইখানে উপস্থিত হইতেছে, উপস্থিত হয়ে কথা বলতেছে যে হ্যাঁ আমি সাক্ষী হিসাবে আছি। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলতেছেন যে তুমি সাক্ষী দিবা, তো কি হিসাবে সাক্ষী দিবা। সে মেহমান বলেন যে আল্লাহ রসুল যেই প্রশ্ন করতেছিলেন যে তুমি কি হিসাবে সাক্ষী দিবা, এটা আল্লাহ রসুল তাজ্জবের কারণে বা অবাক হওয়ার কারণে প্রশ্ন করেন নাই, যারা সে ছিল না সে কিভাবে সাক্ষী দিবে, বরঞ্চ সে এই কথার সোয়াল সাহাবীকে আল্লাহ রসুল এই জন্যই করছিলেন যে আল্লাহ রসুলের কথার উপরে, আল্লাহ রসুলের ফেলের উপরে, কাজের উপরে সাহাবীদের ইয়াকিন কতটুকু আছে। তো এই সাহাবীকে প্রশ্ন করলো যে তুমি তো ছিলে না, তো তুমি এই কথা কিভাবে সাক্ষী দিতেছো। তো খুজাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি গায়েবের খবর শোনাইতেছেন, আসমানের খবর, জান্নাত জাহান্নামের খবর, পুলসেরাতের খবর, যেগুলো কোনোটাই আমরা দেখি নাই, শুধুমাত্র আপনার জবানের কথা শুনে ওই সমস্ত কিছুকে আমরা বিশ্বাস করে নিছি। তো দুনিয়ার জিন্দগির একটা কথা
বলছে এটাকে আমরা বিশ্বাস করব না, এটা আবার দেখা লাগবে, উপস্থিত হওয়া লাগবে। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুজাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই কথা শুনে এত খুশি হইলেন এবং এই কথা বলে দিলেন যে আজ থেকে খুজাইমের একজনের সাক্ষী দুইজনের সাক্ষী বরাবর, সে একা সাক্ষী দিলে এটা দুইজনের সাক্ষীর সমান হয়ে যাবে। তো দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন মেহনতের দ্বারা গায়েবের উপরে, আল্লাহ রসুলের কথার উপরে ইমানকে এই পরিমাণ হাসিল করতেছিলেন। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয়, বস আমরাও যখন মেহনত করতে থাকবো তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও ईमान नसीब করবেন। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें भी इसी तरह से ईमान के हलक़े लगाना है, ईमान की मजलिसें लगाना है, ख़ास तौर से क्योंकि हमारी मस्जिदें खुली हुई हैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की तरह, इसलिए मैंने मस्जिद नबी की ही तरह हमें ईमान के हलक़े, इल्म के हलक़े और क़ुरान के हलक़े और मसाइल के हलक़े, यानी सीखने सिखाने के हलक़े उलमा की निगरानी में अपनी मस्जिदों को इन आमाल से 24 घंटे आबाद करने की कोशिश करना, ताकि जो भी फ़र्द मस्जिद में आए वो अपनी ज़रूरत के दीन यहाँ से सीख कर जाए। और अगर उसको ईमान की ज़रूरत है तो ईमान के हलक़े में बैठेगा, उसको इल्म की सीखने की ज़रूरत है तो इल्म के हलक़े में उलमा की निगरानी में बैठेगा, कुरान सीखने की ज़रूरत है तो उलमा की निगरानी में वो कुरान सीखेगा। मस्जिद नबी का यही हाल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि हर आदमी आता अपने ज़रूरत का दीन सीख के जाता। आम से आम आदमी को पता था कि ये हज़रत उबय बिन काब का हल्का है, क़िरात का हल्का, ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तफसीर का हल्का है, या अबू हुरैरा ये हदीस का हल्का है। आम से आम आदमी भी जानता था, ऐसा माहौल बना हुआ था। तो वही माहौल हर मस्जिद में चाहा जा रहा है, हर मस्जिद में। इस तरह से माहौल कायम होने के ज़रिए से फ़ायदा ये होगा कि उम्मत के तीनों तबकों में दीन जाएगा, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में। मर्द मस्जिदों से दीन सीखेंगे, घरों में जाके दीन सिखाएंगे, यानी मस्तूरात को। फिर मस्तूरात अपने बच्चों की तरबियत का जरिया बनेंगे। और अगर हमने अपने मस्जिदों को इन आमाल से 24 घंटे आबाद नहीं किया तो फिर ये होगा, मर्दों की तरक्की नहीं होगी, दीनी तरक्की। और जब मर्दों की तरक्की नहीं होगी तो ये मर्द जाके अपने मस्तूरात को नहीं सिखाएंगे। आज तो हाल ये है कि एक 4 महीने लगाने वाला भी उसने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने बीवी से सूरह फातिहा नहीं सुनी। ये हाल है इस वक्त काम करने वालों, बीवी से कभी सूरह फातिहा नहीं सुनी, इतना शर्म आता है। ख्वाहिश पूरी करने में शर्म नहीं आती और सूरह फातिहा सुनने में शर्म आती। ये मस्जिद में वक्त ना देने की वजह से। और जब मस्तूरात की दीनी तरबियत नहीं होगी तो मस्तूरात अपने बच्चों को दीनी तरबियत नहीं देंगे, तो हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का गला घोंट देंगे, यानी अपने मुस्तकबिल ख़राब कर देंगे बच्चों की तरबियत, दीनी तरबियत ना करने की वजह से। और जब बच्चों की दीनी तरबियत नहीं होगी तो यही बच्चे बड़े होकर इस्लाम के दुश्मन बनेंगे, हमारे दुश्मन बनेंगे, सुन्नतों को मिटाने वाले बनेंगे, फ़राइज़ को छोड़ने वाले बनेंगे, हलाल को हराम, हराम को हलाल करने वाले बनेंगे, जो आज हो रहा है। इसलिए तमाम हजरात को, एक एक फ़र्द को मस्जिद में औकात देने की तश्कील हमें करना है। 2.5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, एक एक फ़र्द की तश्कील करना। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, সে মেহনতের দ্বারা আমরা আমাদের মসজিদগুলোকেও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনের জমানার মতো যেমনিভাবে মসজিদে নববী 24 ঘন্টা আমলের দ্বারা আবাদ ছিল, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয় যে আমরাও আমাদের মসজিদগুলোর ভিতরে, মসজিদে নববীর সেকেলে আমরা আমাদের মসজিদের ভিতরে ওই সমস্ত হালকাকে কায়েম করি যে সমস্ত হালকা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানাতে, সাহাবীদের জমানার ভিতরে মসজিদের ভিতরে ছিল। একদিকে ইমানের হালকা, একদিকে কোরআন সহি করার হালকা, আরেকদিকে দিন শেখানো, এলমের মজলিসের হালকা। এই সমস্ত হালকা দোস্ত বুজুর্গ আমাদের মসজিদের ভিতরে লাগে, তাকে মসজিদের মেহনতের জরিয়াতে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি তার যে জরুরতে দিন আছে, তার দিনের যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আছে, সে মসজিদের স্তর থেকে এই সমস্ত কিছুকে হাসিল করতে পারে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ এক একজন মুসলমানের কাছে গাশ করে করে এক একজন মুসলমানকে আমালে মসজিদের সাথে জোড়ানোর জন্য চেষ্টা করা, এবং যে যেই জিনিসের জরুরত, যার যেইটা প্রয়োজন, যার ইমানি মেহনতের প্রয়োজন সে ইমানি হালকায় বসতেছে, যার কোরআন সহি করার প্রয়োজন সে কোরআনের হালকায় বসতেছে, এবং যার মাসলা মাসাইল শেখার জরুরত মনে হইতেছে সে মাসলা মাসাইল শেখার হালকায় বসতেছে। তো এইভাবে আমভাবে মসজিদের ভিতরে এই সমস্ত হালকা লাগানো থাকে, এবং এইটা তো আম হয় যেমনিভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জমানার ভিতরে একদিকে উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলার হালকা লাগানো,
যে মানুষ ওইখান থেকে কোরআনকে শিখতেছে, অন্যদিকে এই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হালকা ওইখান থেকে সে তাফসীর শিখতেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হালকা থেকে হাদিস শিখতেছে, এবং প্রত্যেকেই জানে যে কোন কোন হালকার ভিতরে গেলে কি পাওয়া যাবে, এবং প্রত্যেকে তার জরুরত পরিমাণ ইলম মসজিদের স্তর থেকে হাসিল করতেছে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, মেহনতের জরিয়াতে আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয় আমরাও আমাদের মসজিদের ভিতরে এই সমস্ত হালকাগুলোকে কায়েম করি এবং এক একজন মুসলমানের কাছে জিয়ারত করে করে তাদেরকে দোস্ত বুজুর্গ মসজিদের জন্য ওয়াক্ত চাই। আর যখন দোস্ত বুজুর্গ মসজিদের ভিতরে এইভাবে মেহনত হইতে থাকবে, তো উম্মতের যে তিনও তবকা আছে, এই তিনও তবকার জিন্দগির ভিতরেই তখন দিন পৌঁছতে থাকবে। একদিকে মসজিদের মেহনতের দ্বারা পুরুষ মসজিদ থেকে দিন শিখতেছে, দিনই ইলম হাসিল করতেছে, এবং সে আবার ঘরে যে মাস্তুরাত যারা আছে তাদেরকেও দিন শিখাইতেছে, দিনের কথা বলতেছে এবং তাদের দিনই তরবিয়ত করতেছে। এবং মাস্তুরা দোস্ত বুজুর্গ আবার নিজেদের বাচ্চারা যারা আছে, সন্তান সন্ততি যারা আছে, তাদেরকে দিন শিখাইতেছে, তাদেরকে দিনই তরবিয়ত করতেছে। তো এক মসজিদের মেহনতের দ্বারা, মসজিদের আমালের দ্বারা উম্মতের তিনও তবকার কাছে দিন পৌঁছাইতেছে। আর আল্লাহ না করে যদি আমরা মসজিদের ভিতরে এই মাহৌলকে কায়েম না করতে পারি, তো উম্মতের মর্দ পুরুষরা যখন মসজিদ থেকে দিনকে হাসিল না করবে, তো তারা তাদের মাস্তুরাদের কাছে ঘরের ভিতরেও তাদের মহিলাদের কাছে দিনকে পৌঁছাইতে পারবে না। আর ঘরের ভিতরে যখন তারা মহিলাদের কাছে দিন না পৌঁছাবে, তো মহিলারাও তাদের বাচ্চাদের সহি তরবিয়ত করতে পারবে না। আর এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে যে বাচ্চারা যারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসতেছে, আমরা নিজের হাতে নিজেদের তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেছি, নিজের হাতে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতেছি। আজ যদি দোস্ত বুজুর্গ আমরা আমালে মসজিদের জরিয়াতে পুরুষরা দিনকে না শিখে, ঘরের ভিতর যে মাস্তুরাতকে দিন না শেখায়, তো দোস্ত বুজুর্গ উম্মত এক বহুত বড় ক্ষতির শিকার হয়ে যাবে। আজ অনেক শাখায় মেহমান বলতেছেন যে 4 মাস লাগানেওয়ালা অনেক সাথী এমন আছে যে তার পুরা জিন্দগির ভিতরে একবারও এমন হয় নাই যে সে তার মাস্তুরাতের কাছ থেকে সূরা ফাতিহা শুনছে। তো হইতে পারে সে মনে করতেছেন আমার লজ্জা লাগে। তো মেহমান বলতেছেন খায়েশ পুরা করতে তো আমাদের লজ্জা হইতেছে না, অথচ দিনই তাকাজা পুরা করার জন্য লজ্জা হইতেছে। সেই জন্য দোস্ত বুজুর্গ এক মুস্তাকিল জিম্মাদারি, আমরা দিন মসজিদ থেকে শিখি, ঘরে যে মাস্তুরাতদেরকে শিখাই, মা বোনদেরকে শিখাই, তারা আবার বাচ্চাদেরকে শিখায়। যদি বাচ্চাদের কাজ দিন শেখানো না হয় দোস্ত বুজুর্গ, এই বাচ্চারাই ভবিষ্যতে যখন সামনে বড় হবে, তো তারা দোস্ত বুজুর্গ ইসলামের দুশ্মন হিসাবে পরিগণিত হবে। তারা আমাদের নিজেদের মোকাবেলার ভিতরে আসবে। তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে, ফরজকে মিটানেওয়ালা হবে, হালালকে হারাম, হারামকে হালাল করনেওয়ালা হবে। আমাদের প্রজন্ম, আমাদের সন্তানরাই এটা করবে যখন দোস্ত বুজুর্গ ঘরের ভিতরে ওই দিনই পরিবেশ আর মেহনত কায়েম না হবে। আর এই সব কিছুই দোস্ত বুজুর্গ ওই সময় হবে যখন আমরা আমাদের মসজিদকে আমালে মসজিদের দ্বারা আবাদ করব এবং মসজিদের ভিতরে এই সমস্ত হালকা লাগাইব এবং উম্মতের এক একজন ব্যক্তিকে মুলাকাত করে করে এই সমস্ত হালকার সাথে জুড়ব। তখন দোস্ত বুজুর্গ উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক তবকা তার প্রয়োজনীয় দিনকে হাসিল করতে পারবে। तो मेरे मोहतरम भाइयों, यही मस्जिद से मुतालिक हल्के, ईमान के हल्के, इल्म के हल्के उम्मत के हर तबके की तश्कील का ज़रिया बनेंगे। उम्मत के हर तबके की तश्कील का ज़रिया ये मस्जिद के हल्के। कैसे? जो मर्द भी मस्जिद में आएगा उसकी यहाँ पर ईमान के हल्के में तश्कील होगी, ईमान सीखने की, घर में सिखाने की, तालीम यहाँ जो है सुनने की, घर में सुनाने की, तालीम के अमल के ज़रिए से यहाँ मस्जिद में तश्कील का माहौल है। यहाँ हर एक सख्त से सख्त काफिर की तश्कील हो जाएगी। एक सहाबी सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसे कई वाक़यात हैं। बनु सकीफ, इनके ये हुआ कि इनको इनकी शिद्दत की वजह से, कुफ्र में शिद्दत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मस्जिद में रखा। सिर्फ 3 दिन मस्जिद में रखने की वजह से इनकी कैफियत बदल गई। तो जब एक काफिर की कैफियत बदल सकती है, तो मुसलमान की कैफियत मस्जिद में आने में कैसे नहीं बदलेगी? हालांकि उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत है। फिर जब वो मस्जिद में आ जाएगा उसकी तश्कील हो जाएगी, बैरून से लेकर अंदरून तक की तश्कील, 3 दिन से लेकर 6-6 महीने, साल लगाने की तश्कील और मस्तूरात की तश्कील। यानी ये मर्द हज़रात जाकर घरों में अपने मस्तूरात की तश्कीलें करेंगी। फिर मस्तूरात जो है इज्तिमाई तालीम में आएंगी, घरों में जो है घरों में तालीम ज़िंदा करने के ज़रिया बनेंगी। और ये घरों की मस्तूरात वो जो है मुल्कों में सफ़र करेंगी, अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते में भेजने का ज़रिया बनेंगी।
या मस्जिद की तश्कील के ज़रिए से। हत्ता कि सहाबा के ज़माने में यही माहौल था कि मस्जिद का माहौल तश्कील का माहौल था। आज हमारा मस्जिद का माहौल ये जो है बस नमाज पढ़ के भागने वाला माहौल हो गया है। नमाज पढ़ो भागो, मस्जिद खाली। और जब मस्जिद खाली हो गई तो क्या करेंगे, जिम्मेदार आजाद लॉक लगा देंगे चोरी के डर से। यह आज हमारी मस्जिदों का हाल है। और वहां पर सहाबा के ज़माने में मस्जिदों में तश्कील का माहौल था, तो एक ऐलान तश्कील का जरिया बन जाता था। तो आफरा रजी अल्लाह अन्हा अपने 7 बेटों को अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं। 7 बेटों, 3 शहीद हो गए, मालूम है शहीद होने वाले हैं, फिर भी भेज रहे हैं। हज़रत खंसा रजी अल्लाह अन्हा औरत 4 बेटों को अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं, मालूम है शहीद होने वाले हैं, मगर फजीलत सामने है कि मैं शहीदों की माँ कहलाऊं। ऐसे कई वाक़यात हैं, कई वाक़यात हैं। सहाबा खुद निकले, बच्चे पंजों के बल खड़े हो जाते थे, ऐसे जज्बे थे। तो औरतों की तरफ से तरगीब थी। आज किस चीज़ की तरगीब है? बातिल आलात को इस्तेमाल करने की तरगीब है। माँ अपने अमल के जरिए से अपने बच्चों को बता रही है कि ये बातिल आला इस्तेमाल करो, तो बच्चे इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है। ये दीन का माहौल घर में ना होने की वजह से तश्कील का माहौल ख़त्म हो गया। इसलिए मस्जिद के अमाल वो तश्कील के माहौल है। यहाँ तश्कील होगी मर्दों की, मर्द तश्कील करेंगे औरतों की, औरतें तश्कील करेंगे बच्चों की, जैसे कि सहाबा के ज़माने में था। फिर वो सारी फजीलतें और वो सारे फ़ायदे, वो सारी मददें, वो सारी नुसरतें हम देख सकेंगे जो सहाबा के ज़माने में, क्योंकि सहाबा के साथ जो नुसरतें हुई वो सहाबा के साथ ख़ास नहीं, बल्कि सहाबा वाले काम के साथ ख़ास है। जो सहाबा वाला काम करेगा अल्लाह उसके साथ वही मददें फरमाए। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জমানার ভিতরে মসজিদ যে ছিল দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদের ভিতরে তাশকিলের এক উমুমি মাহল ছিল। বলছে ওই মসজিদের পরিবেশের ভিতরে যে কেউ আসতো তো দিনের যে কোনো তাকাজার জন্য তাকে তাশকিল করা হইতো এবং সে ওইখান থেকে দিনের ওই তাকাজাকে পুরা করত। এবং মসজিদের ভিতরে এরকম এক মাহল বানানো ছিল যেই মাহল তাকে বাধ্য করত দিনের দিকে আসার জন্য, দিনের দিকে ফেরার জন্য। এমনকি কাফের পর্যন্ত মসজিদের ওই মাহল থেকে উপকৃত হইতো। দেখা গেছে এক কাফেরকে 3 দিন পর্যন্ত মসজিদের ভিতরে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারপর 3 দিন পরে সে যখন তার চোখের সামনে মসজিদের আমল দেখছে, মসজিদের মাহল দেখছে, তো সে 3 দিন পরে খুদ বখুদ এরকম মুসলমান হয়ে যাইতেছে। তো হযরত বলেন, যদি মসজিদের মাহল যদি এক কাফেরের দিলকে পাল্টাই দিতে পারে, ইমানের দিকে নিয়ে আসতে পারে, তো একজন ইমানওয়ালার দিলকে কেন পরিবর্তন করবে না? এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ জরুরি হইতেছে যে আমরা আমাদের মসজিদের ভিতরে ওই তশকিলের পরিবেশ কায়েম করি, যে এখান থেকে তশকিল হইতেছে। আর ওই তশকিল আবার পুরুষ এরকম তালিমের জন্য তৈরি হইতেছে, মসজিদে ওয়াক দেওয়ার জন্য তৈরি হইতেছে। আবার সেই একই তশকিল ঘরে যেয়ে করতেছে, ঘরে তার বিবিকে তশকিল করতেছে। এবং এমন দেখা যাবে যে এক একজন মহিলা মা বোন সে দিনের জন্য, দিনের তাগাজার জন্য বাহির মূল পর্যন্ত সে পুরা দুনিয়াতে সে সফর করতেছে। তো এইরকম পরিবেশ কায়েম হবে যেমনিভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনের জমানাতে বসে দেখা গেছে এক একজন মহিলা তাদের বাচ্চাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের জন্য তশকিল করতেছে। ঘরের ভিতরে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন মহিলাদের মা বোনদেরকে এইরকম তরবিয়ত করছিলেন, ঘরের ভিতরে পুরুষ সাহাবীরা মহিলাদেরকে এরকম তরবিয়ত করছিলেন যে ওই সমস্ত মহিলারা নিজেদের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় তশকিল করতেছেন। বসে জানে যে তারা আল্লাহর রাস্তায় গেলে আর ফিরে আসবে না, শহীদ হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরও বসে আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সন্তানদেরকে তশকিল করা হইতেছে আল্লাহর রাস্তায় জান দেওয়ার জন্য। খানসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার 4 ছেলেকে তশকিল করে পাঠাইতেছে আল্লাহর রাস্তায় জান দেওয়ার জন্য। তো এই পরিবেশ কিভাবে কায়েম হয়েছে? দোস্তবুজুর, পুরুষরা ওই জমানার মাস্তুরাতদের উপরে ওই রকম মেহনত করতেছিল এবং বাচ্চাদের ভিতরে কী পরিমাণ আগ্রহ রগবত ছিল। বাচ্চারা নিজেদের বিদ্যা আঙ্গুলির উপরে ভর করে দাঁড়াইতেছে আর দেখাইতেছে যে না, আমাদেরকেও নেওয়া হোক, আমরাও আল্লাহ রাস্তায় যাই। তো বাচ্চাদের দিলের ভিতরেও আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান দেওয়ার জজবা, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জজবা, এই জজবা তারা কোথায় পাইল? বস এই জজবা তারা তাদের মাদের কাছ থেকে, ঘরের মাস্তুরাদের কাছ থেকে পাইছিল। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, যখন মসজিদের ভিতরে এইভাবে উমুমি তাশকিলের মাহল থাকবে দোস্ত বুজুর্গ, ওই তাশকিলি মাহলের জরিয়াতে দোস্ত বুজুর্গ উম্মতের প্রত্যেক ফর্দ, চাই পুরুষ হোক, মাস্তুরাত হোক আর বাচ্চা হোক, এক একজন দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান দেওয়ার জন্য তৈয়ার হবে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয়, সে মেহনতের দ্বারা আমরাও আমাদের মসজিদগুলোকে 24 ঘন্টা আবাদের জরিয়াতে মসজিদের ভিতরে এরকম এক তশকিলের মাহল বানাই,
যে যে কেউ আসতেছে আর সে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জন্য নিজেকে পেশ করতেছে। আজ তো দোস্ত বুজুর্গ আমাদের মসজিদগুলোতে বসে নামাজ পড়ে জলদি চলে যাওয়ার একটা পরিবেশ হয়ে আছে, এবং সাথে সাথে দেখা যাইতেছে যখন সবাই চলে যাইতেছে তো স্বাভাবিকভাবে মসজিদের সামানার হেফাজতের চিন্তা হইতেছে আর মসজিদের দরজার ভিতরে তালা লেগে যাইতেছে। অথচ দোস্ত বুজুর্গ আমরা যখন নিজেদের ওয়াক্তকে আমলে মসজিদের জন্য ফারেক করব, মসজিদ 24 ঘন্টা আমলের দ্বারা আবাদ থাকবে আর এখানে তাশকিলের পরিবেশ বনবে, মানুষ আসবে, আল্লাহ দ্বীনের জন্য তশকিল হবে, তো দোস্ত বুজুর্গ উম্মতের প্রত্যেক ফর্দ তখন দোস্ত বুজুর্গ দ্বীনের দ্বারা উপকৃত হইতে পারবে। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम में से एक फर्द इस बात का इरादा करे कि हम अपनी मस्जिदों को 24 घंटे अपनी मस्जिद को आमाले नबूवत से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আমরা সবাই এক একজন নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যে আমরা আমাদের প্রত্যেকে যার যার নিজেদের মসজিদকে ইনশাআল্লাহ 24 ঘন্টা আমলে মসজিদের দ্বারা ইনশাআল্লাহ আবাদ করব। নিয়ত করলাম তো ইনশাআল্লাহ। इसीलिए जब आपने 24 घंटे मस्जिदों को आबाद करने का इरादा कर लिया है, जिसकी शुरुआत तो 2.5 घंटे से होगी कि एक फ़र्द की 2.5 घंटे की तश्कील की जाए, शुरुआत आधे घंटे से हो जाए, मगर एक फ़र्द को 2.5 घंटे पर कम से कम लाया जाए। तो हम चाहते हैं कि आवाम का एक फ़र्द 2.5 घंटे पर आ जाए, तो काम करने वालों को 8 घंटे पर आना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि उम्मत कुर्बानी पर आ जाए तो हमको डबल कुर्बानी देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि उम्मत 4 महीने में निकल जाए तो हमको डबल कुर्बानी 6 महीने देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि उम्मत सालाना तरतीब पर आ जाए चिल्ले पर, तो काम करने वालों को 4 महीने पर आना पड़ेगा। इसीलिए आप हजरात में, आप माशाल्लाह सब हजरात काम करने वाले हजरात हैं, दावत की मेहनत करने वाले हजरात हैं, कार नबूवत की मेहनत करने वाले हजरात हैं। आप में से हर फर्द इस बात का इरादा करें इंशाअल्लाह कि कल ही से इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ात से, कोई दे न दे, मैं अपनी ज़ात से 8 घंटे अपनी मस्जिद को दूंगा इन अमाल के लिए, काम करने वाले सब। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয়, আমরা যেহেতু সকলে নিয়ত করতেছি যে আমরা 24 ঘন্টা ইনশাআল্লাহ আমাদের মসজিদকে আবাদ করব, এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আমরা কমসে কম 2.5 ঘন্টা থেকে শুরু তো করি, এক একজন সাথীকে তশকিল করি, ছোট থেকেই তশকিল হয়, বরঞ্চ আধা ঘন্টাও কেউ দেয়, আধা ঘন্টা দিয়েও দোস্ত বুজুর্গ কমসে কম আমরা চেষ্টা করি যে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি কমসে কম 2.5 ঘন্টা আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে দেনেওয়ালা বনে। আর দোস্ত বুজুর্গ উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি আমরা 2.5 ঘন্টার উপরে নিয়ে আসতে চাই, যে তারা কমসে কম 2.5 ঘন্টা সময় আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য ফারেক করে, তাহলে দোস্ত বুজুর্গ আমরা যারা কাম করনেওয়ালা আছি, কামের পুরানো জিম্মাদার সাথীরা আছি, মেহমান বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই এখানে জিম্মাদার পুরানো সাথীরা বলছে, দোস্ত বুজুর্গ আমরা যদি চাই যে আমভাবে উমুমি মজমা সবাই 2.5 ঘন্টা দেনেওয়ালা বনে যায়, তাহলে দোস্ত বুজুর্গ আমাদেরকে তো প্রথমে 8 ঘন্টার উপরে উঠতে হবে। আমরা যখন 8 ঘন্টা দিব তো তখন দোস্ত বুজুর্গ উম্মত 2.5 ঘন্টার উপরে আসবে। এমনিভাবে দোস্ত বুজুর্গ আমরা যদি চাই যে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় 4 মাস দেনেওয়ালা হয়ে যায়, তো দোস্ত বুজুর্গ যারা আমরা পুরানোরা আছি আমাদেরকে দোস্ত বুজুর্গ এর জন্য প্রতি বছর 6 মাস আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার তরতিবের উপর আসতে হবে। আমরা যদি চাই যে না প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বছর কমসে কম 40 দিন আল্লাহর রাস্তায় লাগানেওয়ালা হয়ে যায়, এই জন্য পুরানো মজমা যারা আছে সাথীরা আমাদের তো দোস্ত বুজুর্গ কমসে কম প্রতি বছর 4 মাসের তরতিবের উপরে আসতে হবে। আমরা যখন দোস্ত বুজুর্গ কোরবানির লাইনে আগে বাড়বো তো আল্লাহ তাআলা আমাদের কোরবানিকে উসিলা বানাবেন, জরিয়া বানাবেন অন্যের দিনের তরক্কির জন্য, অন্যের হেদায়েতের জন্য। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ কোরবানির সাথে নিজেরা আগে বাড়া। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আমরা যদি হিম্মত করে নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ, এই মজমার ভিতরে প্রত্যেকে এক একজন যদি নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যে আগামীকাল থেকেই ইনশাআল্লাহ আমি হিম্মতের সাথে নিয়ত করি যে আমি 8 ঘন্টা ইনশাআল্লাহ নিজের মসজিদের জন্য ফারেক করব, এর জন্য তৈরি আছি ইনশাআল্লাহ। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि सब काम करने वाला मजमा है, इसलिए जिन हजरात के 4-4 महीने लग चुके हैं, बल्कि सबसे पहली तश्कील तो उलमा की तश्कील है। उलमा की तश्कील नहीं की जाती, बल्कि उलमा को तो बस पेश किया जाता है कि भाई ये साल लगाने के लिए तैयार हैं, दूसरा साल लगाने के लिए तैयार हैं, तीसरा साल लगाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अगर इस मजमे में उलमा इकराम हैं जिनका साल लग चुका है, जिनका अभी तक साल नहीं लगा, वो साल का इरादा करें, जाहिर करें अपने साल को, ताकि उलमा की कुर्बानी, उलमा का मुजाहिदा सबके सामने आए
और उम्मत कम से कम 6 महीने पे आ जाए, और जिनका साल लग गया है वो दूसरे साल का इरादा करें उलमाए करम, और अगर दूसरा साल भी लग चुका है तो तीसरे साल का इरादा करें। ये तरतीब मौला यूसुफ साहब के ज़माने से है कि उलमा हजरात 3 साल लगाएं, अपने मुल्क में 1 साल, अरबस्तान में दूसरा साल, कुफरिस्तान यानी यूरोप में तीसरा साल, 2-2, 3-3 साल के गैप से कम। इसलिए अगर इस मजमे में उलमा इकराम हैं तो इरादा फरमाएं। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে পুরানো জিম্মাদার সাথীরা আছি, আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দিছে, আমরা 4 মাস সময় লাগাইছি। আর এর ভিতর দোস্ত বুজুর্গ বিশেষভাবে হযরত উলামা একরামরা যারা আছেন, আমরা দোস্ত বুজুর্গ নিয়ত করি হচ্ছে যাদের আল্লাহ তালা তৌফিক দিছে, আগে আমরা 1 বছর আল্লাহ রাস্তায় লাগানোর তৌফিক হয়েছে, তারা তো দোস্ত বুজুর্গ আমরা হিম্মতের সাথে দ্বিতীয় সালের জন্য নিয়ত করি। বা যে সমস্ত উলামা একরামের এখনও সাল হয় নাই, আমরা তো দোস্ত বুজুর্গ কমসে কম সালের জন্য নিয়ত করি। উম্মতের ওলামা তবকা যারা, তাদের তো আসলে তশকিলের বিষয় না, বসে তাদেরটা হইতেছে মজমার সামনে উম্মতের সামনে পেশ করার বিষয়, যে এই যে ওলামা সে সালের জন্য তৈয়ার, 2 সালের জন্য তৈয়ার। তো দোস্ত বুজুর্গ ওলামাদের কোরবানি, তাদের সাল তো উম্মতকে 6 মাসের উপরে নিয়ে আসবে। এরকম দোস্ত বুজুর্গ হিম্মতের সাথে যাদেরকে আল্লাহ তালা তৌফিক দিছে আগে সাল লাগানোর, ওই সমস্ত উলামা একরাম তো আমরা দ্বিতীয় সালের জন্য নিয়ত করি। আর যাদের এখনও সাল হয় নাই তারা সালের জন্য নিয়ত করি, যাদের দ্বিতীয় সাল হয়ে গেছে তারা তৃতীয় সালের জন্য নিয়ত করি। হযরত ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি থেকে এই তরতিব উনি বলতেন যে উলামা একরামরা যারা আছে তারা 3 সাল 3 বছর আল্লাহ রাস্তায় লাগায়, 1 বছর তো নিজের দেশের ভিতরে, আর 1 বছর আরব মুলকের ভিতরে, এবং 1 বছর কাফের মুলকের ভিতরে ইউরোপ আমেরিকার ভিতরে, তা তৃতীয় সাল লাগে, মাঝখানে 2-3 বছর ফারেক দিয়ে দিয়ে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ হিম্মতের সাথে ওলামা একরামরা নিজেদেরকে পেশ করি ইনশাল্লাহ সালের জন্য, দুসরা সালের জন্য ইনশাল্লাহ। এই জন্য বলি ওলামা একরামরা যদি কেউ থাকি যে আমরা সালের নিয়ত আছে বা দ্বিতীয় সালের নিয়ত আছে, इंशाल्लाह मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह 2025-26 में तीसरा साल इंशाल्लाह। আমি ইনশাল্লাহ আপনি সাথ নিয়ত করব। মেহমান নিয়ত করতেছেন 25-26 সালের দিকে তৃতীয় সালের জন্য, এখন দ্বিতীয় সালে চলতেছেন শেষের দিকে। আমাদেরও নিয়ত আছে ইনশাল্লাহ তৃতীয় সালের জন্য। अल्लाह कबूल फरमाए। अब उलमा इकराम अगर मजमे में नहीं है तो वो हजरात, पुराने हजरात जिनके 4-4 महीने अपने इलाकों में लग चुके हैं और बैरून भी लग चुका है, तो अब ममालिक के बहुत अहम तकाज़े हैं, अफ्रीकी ममालिक, अरब ममालिक और जो है यूरोप कंट्रीज़ के अहम तकाज़े। उम्मत मुर्तद हो रही, उम्मत को इर्तिदाद से बचाने के लिए हमारा उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन हजरात के 4-4 महीने लग चुके हैं वो 5-5 महीने बैरून लगाने के लिए तैयार हो जाए। এরকম দোস্ত বুজুর্গ আগে যাদেরকে আল্লাহ তালা তৌফিক দিচ্ছেন, আমরা 4-4 মাস আল্লাহ রাস্তায় দেশের ভিতরে লাগাইছি, আমরা তো দোস্ত বুজুর্গ পুরা দুনিয়ার জন্য নিয়ত করি। আজকে পুরা দুনিয়াদের ভিতরে বহু দেশ এরকম আছে যেখানকার ভিতরে আজকে মুসলমানরা এরকম মুরতাদ হয়ে যাইতেছে, দিন থেকে ফিরে যাইতেছে। এই জন্য আমাদের জন্য জরুরি হইতেছে আমরা তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছি এবং মুসলমানকে ইরতিদাদ থেকে, মুরতাদ হওয়ার থেকে বাঁচাই এবং গোটা মানব জাতি পর্যন্ত দিনকে পৌঁছাই। এই জন্য যাদের আল্লাহ তালা তৌফিক দিচ্ছেন, আগে আমরা 4 মাস সময় লাগাইছি, আমরা তো দোস্ত বুজুর্গ 5-5 মাসের জন্য বিদেশের জন্য ইনশাআল্লাহ হিম্মতের সাথে নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ। খাড়া হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ দোস্ত বুজুর্গ, বিদেশের জন্য কারা কারা নিয়ত করতেছি ইনশাআল্লাহ 5-5 মাসের জন্য, যে আরও হিম্মতের সাথে বলি ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন। যে আরও দোস্ত বুজুর্গ নিয়ত করি পুরা উম্মত সামনে দোস্ত বুজুর্গ, बताएं এই জন্য হিম্মতের সাথে নিয়ত করি। আল্লাহ কবুল ফরমায়ে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, अल्लाह कबूल फरमाए। नियत करते करते अल्लाह ताला अल्लाह हर 4 महीने लगाने वाले को अपने रास्ते में ममालिक में कबूल फरमाए। যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 4-4 মাস লাগানে ওয়ালাকে বিদেশ সফরের জন্য কবুল করেন। इनको अलग लेना है। জি ভাই, যারা আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিয়ত করছি বিদেশের জন্য, একটু এক পাশে আসলে আমাদের তরতিব হয়ে যায়। এইভাবেই দোস্ত বুজুর্গ বারবার উঠতে উঠতে নাম লেখাইতেই আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের দিলের অবস্থা দেখবেন, তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তৌফিকও চলে আসবে। যতটুকু পর্যন্ত আমার কদম দেওয়ার সামর্থ্য আছে এতটুকু পর্যন্ত আমি দেই, তো বাকিটা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা নুসরত করবেন। এই জন্য আমি আমার সামর্থ্যটুকু আল্লাহ তাআলাকে পুরা করে দেখাই, তশকিল আল্লাহদের কাছে যাই, নিজের নাম লেখাই, সোয়াদ হই, আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তো আমার সামর্থ্যে যা যা আছে এগুলো করি, তো আল্লাহ তাআলা বাকিটা ইনশাআল্লাহ কুদরতের দ্বারা পুরা করবেন। আজ পুরা দুনিয়াতে দোস্ত বুজুর্গ অনেক তাকাজা। बैठे জি ভাই, বসাই থাকি আমরা, না উঠি।
জি ভাই, আরও নিয়ত করি ইনশাল্লাহ বিদেশের জন্য, ইনশাল্লাহ 5 মাসের জন্য ইনশাল্লাহ। अब जिन हजरात के अब तक 4 महीने नहीं लगे, मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने अब तक 4 महीने नहीं लगाए, उन्होंने ममालिक में दीन की दावत पहुंचाने की नीयत ही नहीं की अभी तक। आलम में दीन की दावत पहुंचाने की नीयत नहीं की जिसने 4 महीने नहीं लगाए। बताइए। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, যাদের এখনও আমাদের 4 মাস লাগে নাই, মেহমান বলতেছেন যারা এখনও আমরা 4 মাস দিতে পারি নাই, বলছে এটার কারণ একটা যে এখন পর্যন্ত আমরা পুরা দুনিয়াতে দিনকে পৌঁছানোর নিয়তই করি নাই। যদি পুরা দুনিয়াতে দিনকে পৌঁছানোর নিয়তই করতাম তো আমি 4 মাস দিয়ে তৈয়ার হয়ে যাইতাম। तो इसीलिए इस मजमे में से 4 महीने के लिए नकद कौन तैयार है बताएं। এই জন্য এই মজমার ভিতরে 4 মাসের জন্য নগদ আমরা अगर कोई जमात है, जमात भी बता सकती है उठ के कि मैं 4 কোনো महीने জামাতও তৈরি থাকে তো জামাত হিসাবেও বলি, আফরাদ হিসাবেও বলি দোস্ত বুজুর্গ, 4 মাসের জন্য ইনশাআল্লাহ হিম্মতের সাথে বলি ইনশাআল্লাহ। बताएं बताएं। বলি ভাই ইনশাআল্লাহ 4 মাসের জন্য নগদ নগদ ইনশাআল্লাহ। 4 महीने नकद बताएं, वे इरादे करें। मस्जिद वाले जानते हैं कि किन किन का इरादा था 4 महीने का। अब जरूरी नहीं कि आज कल में निकले, 1 हफ्ते का मौका 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकल जाए। যে ভাই সপ্তাহখানেকের ভিতরে তৈয়ার হয়ে আমরা বের হইব, এর উপরও ইনশাআল্লাহ নিয়ত করে ইনশাআল্লাহ। बताएं बताएं, इरादे करें, नियतें करें। যার যার মসজিদ থেকে বলি, আমাদের জানা আছে আমাদের মসজিদে জামাত তৈয়ার হইতেছে বা ফিকির হইতেছে, মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, মাশাআল্লাহ আরও নিয়ত করে ইনশাআল্লাহ। और बताएं। জি ভাই আরও বলি ইনশাআল্লাহ, জামাত হিসাবে বলি, ফরদ বলি। इसको एक तरफ करें, इधर लेंगे। এটা কি নগদ নাকি নগদ দে? ये एक नगद है, सिर्फ बाद में तरतीब करूँगा। अल्लाह कबूल फरमाए। और भी इस चीज़ का इरादा करें कि आने वाले जो इज्तिमाआत हैं, उन इज्तिमाआत से इंशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिद से अपनी अपनी मस्जिद से कम एक जमात 4 महीने की जरूर देंगे इंशाअल्लाह। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সামনে যে আমাদের ইজতেমা আসতেছে, জেলার ইজতেমাগুলো সামনে নভেম্বরের শুরুতে 4, 5, 6 তারিখ আমাদের ঢাকা জেলার ইজতেমা, তো কমসে কম আমরা এতটুকু তো নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ, এই ইজতেমা থেকে আমরা আমাদের মসজিদ থেকে কমসে কম একটা 3 চিল্লা 4 মাসের জামাত ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের মসজিদ থেকে তৈয়ার করব। कौन कौन देंगे हाथ उठाएं। কারা কারা নিয়ত করতেছি যে ইজতেমা থেকে মসজিদ থেকে 4 মাসের अपने জামাত দিব मस्जिद से ইনশাআল্লাহ, 4 महीने की जमात। নিজ নিজ মসজিদ থেকে 4 মাসের জামাত তৈয়ার করব। মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। अल्लाह भी देख रहा है कि जिसने इरादे कर लिए हैं, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। জি ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ। तो सब इरादे करते हैं इंशाअल्लाह, और इसी के साथ साथ इस बात के भी इरादे करें इंशाअल्लाह कि जिन हजरात के अब तक मस्तूरात में 3 दिन 10 दिन चिल्ला नहीं लगा, वो इस बात का भी इरादा करें कि मस्तूरात में दीन पहुंचाने के लिए, घरों की तालीम जिंदा करने के लिए, इज्तिमाई तालीम जिंदा करने के लिए हम जल्द से जल्द मस्तूरात में 3 दिन 10 दिन चिल्ला लगा लेंगे इंशाअल्लाह। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, সাথে সাথে আমাদের যাদের এখনও নিজেদের বিবি, নিজেদের মা বোনদেরকে নিয়ে এখনও মাস্তুরা সহ জামাতে সফর করার সুযোগ হয় নাই, আমরা তো দোস্ত বুজুর্গ নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ উম্মতের প্রত্যেক মা বোন যারা আছে প্রত্যেক ঘরে তালিম চালু হয়, দিন জিন্দা হয়, প্রত্যেক মাস্তুরাতের কাছে দিন পৌঁছে এবং ইজতেমাই তালিমগুলো প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে চালু হয়। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের নিজেদের মা বোনদেরকে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা মাস্তুরাত সহ আল্লাহর রাস্তায় বের হইব। এই জন্য কারা কারা নিয়ত করতেছি ইনশাআল্লাহ যে আমরা আমাদের মাস্তুরাদেরকে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় বের হইব ইনশাআল্লাহ। अल्लाह কবুল ফরমান। अल्लाह कबूल फरमाए।